قرآن پاک میں بیان ہے کہ اللہ تمام روح کو جمع کر کے یہ عہد لے چکا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب روح نے جواب دیا بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس وعدے کے باوجود بھی انسانوں نے بے شمار جھوٹے خدا تیار کر لیے ہوئے۔ لوگوں نے سورج، چاند، آسمان پر گرجتی بجلی اور آگ کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ قومیں تو اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو ہی اپنا خدا تصور کرتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسے بتوں کا ذکر کریں گے کہ جنہیں اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ لات، جہالت کے دور میں لات بت بہت ہی مانا جاتا تھا۔ لات بت شکل و صورت کے لحاظ سے مربع شکل کا تیار کیا ہوا تھا۔ اہل عرب اس بت کی عبادت کرتے تھے، اس بت کو خدا مانتے تھے۔ جہاں مسجد طائف کا بایا منارے، اس جگہ اس بت کو نصب کیا ہوا تھا۔ قبیلہ بنو ثقیف اس بت کے دل و جان سے عبادت کیا کرتے تھے۔ تاریخ روایات ملتی ہے کہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے ابرا کا لشکر جب طائف سے گزرا تو قبیلہ بنو ثقیف نے اس لشکر کی اور بادشاہ ابرا کی خوب اور بہت کی۔ طائف والوں کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ لشکر ہمارے بت لات کو ختم نہ کر دے۔ لات کا مطلب ہے کہ ستون کو فروخت کرنے والا۔ عرب کی تاریخ میں کہ ایک شخص حجاج کے لیے ستون بناتا تھا، وہ ایک انتہائی نیک اور پرہیزگار شخص تھا۔ جب اس ستون بنانے والے کا انتقال ہو گیا تو اہل عرب کے لوگوں نے جس جگہ پر وہ بیٹھ کر ستون بناتا تھا اس جگہ پر ایک بت تیار کیا اور شروع میں لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بت بہت زیادہ مشہور ہو گیا تھا۔ دور دراز سے کافر آ کر اس بت کی پوجا کرنے لگے۔ لات کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ سورۃ النجم کی آیت نمبر 19 اور 20 میں اللہ پاک نے لات کا ذکر کچھ اس طرح کیا ہے: اے لوگوں، کیا تم نے لات اور عزیٰ دیکھا اور ایک اور تیسری منات کو؟ اسلام سے پہلے اہل عرب کے لوگ عزیٰ مورتی کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ عزیٰ مورتی اپنے دور کی مانی جانی مورتی تھی۔ لوگ دراز عزیٰ کے پاس آ کر منتیں مانگتے اور چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ عزیٰ ایک نیک اور پرہیزگار عورت تھی جو طائف کے لوگوں کو ایک ویران جگہ سے ملی تھی۔ روایات میں ہے کہ کوئی بھی اس لڑکی کو بری نگاہ سے دیکھتا تھا، اس کو کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عرب کے لوگ اس کو خدا کی بیٹی مانتے تھے۔ نعوذ باللہ، پھر یہ عورت اچانک ہی غائب ہو گئی۔ لیکن عرب کے لوگوں نے مکہ اور طائف کے درمیانی فاصلے پر وادی نخلا میں اس لڑکی کا بت تیار کر کے نصب کر دیا۔ طائف، قریش اور دوسرے علاقوں سے لوگ عزیٰ بت کے پاس اپنی بڑی بڑی مرادیں لے کر آیا کرتے تھے۔ جس کی مراد پوری ہو جاتی تھی وہ قربانی کے جانور لا کر ذبح کرتا۔ عزیٰ مورتی کی خاصیت یہ تھی کہ یہ لوگوں سے باتیں بھی کرتی تھی۔ یہ ایک شیطان عورت تھی۔ اور شیطان عورت کی رہائش اس بت کے قریب ایک درخت پر تھی۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت محمد نے عزیٰ کے بت کو توڑنے اور اس درخت کو کاٹنے کی ذمہ داری خالد بن ولید کو سونپ دی۔ خالد بن ولید نے اس بت ہی کو نہیں توڑا تھا بلکہ اس جن عورت کو بھی مار دیا تھا۔ منات بھی لات کے طرح اربوں کا ایک نامی گرامی بت تھا جس کا وہ واحد خدا کا درجہ دیتے تھے۔ دور جہالت میں عرب اور قریش کے لوگ منات کو تقدیر اور موت کا خدا مانتے تھے۔ منات بت سب سے پرانا بت تسلیم کیا جاتا ہے۔ منات کا مندر مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے۔ سارا عرب منات بت کی عبادت کرتا تھا، لیکن یثرب کے دو قبیلے اوس اور خزرج منات بت کو بہت ہی زیادہ مانتے تھے۔ وہ جو بھی بڑا کام کرتے تھے یہاں آ کر منتیں مانگ کر جاتے تھے۔ قبیلہ اوس اور خزرج میں یہ روایات تھی۔ جبکہ قبیلہ بنو فسائتوں کے لوگ اس منات بت کا حج بھی کیا کرتے تھے۔ جہالت کے دور میں یہ لوگ اس وقت تک حج کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے جب تک وہ لوگ منات بت کی عبادت نہیں کر لیتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا تھا کہ اس بت کو ختم کر دو۔ حضرت علی نے اس بت کا نام و نشان مٹا دیا۔ ناظرین گرامی، عرب کے لوگ حضرت اسماعیل کی تبلیغ کی وجہ سے دین ابراہیمی پر قائم تھے، لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے دین کا ایک حصہ بنا دیا۔ اس کے باوجود بھی توحید کے شاعران میں باقی تھے، حتیٰ کہ اور بھی مکہ میں طاقتور سردار کے طور پر سامنے آئے۔ بنو فزار کے سردار اور بھی ان کی پرورش دینی لحاظ سے ہوئی تھی، لہٰذا لوگ اس کے پیروکار بننے لگے۔ ایک دفعہ اور ملک شام چلا گیا تو وہاں اسے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا۔ شام چونکہ انبیاء کی سرزمین تھی اس لیے عمرو بن بہت متاثر ہوا۔ اس نے اسی بات کو حق جانا، ملک شام سے واپس
पर वो हबल बुत को अपने साथ ले आया, खाना काबा के अंदर नस्ब कर दिया। चूँकि औरों दीनी पेशवा मानना जाता था, लिहाजा अहले मक्का भी बकिया अरब बाशिंदगान ने बुत परस्ती इख्तियार कर ली। अरब बुतों को खुदा के बरगज़ीदा बनते और उसके तहत काम करने वाले करार देकर उनसे मुरादें मांगती और समझते कि खुदा ही की तरह उनकी मददगार है। हदीस में है, हमें मालूम होता है कि अहले अरब कौम नूह के बुतों को भी पूजा करते थे। ये था कि जिसको एक जिन ने बनाया। बताया कि जद्दा में कौम नूह के बुत दफन है। चनाचे उमर बिन लई ने वो बुत निकाले कि इनका नाम बेत स्वा यऊस याऊम कौम नस्ब थे। उमर बिन ने आज के यहाँ में बुतों को मुख्तलिफ कबीलों के हवाले किया और ये वहाँ कबीले का एक अलग बुत हो गया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर में 5 आबाद गुज़ार लोगों में से एक यऊस बुत का था। यऊस नामी शख्स अपनी इमारत की वजह से बहुत मशहूर थी। ये वजह थी कि उसकी वफात के बाद लोगों ने उसकी मूर्तियाँ बना ली और अपने घरों में रख ली। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना आते ही लोगों ने उन 5 की इबादत करना शुरू कर दी। जब हज़रत नूह ने उन मूर्तियों की इबादत करते हुए देखा तो उन लोगों को उन बुतों की इबादत करने से मना फरमाया। लेकिन उन्होंने हज़रत नूह की एक बात पर भी यकीन नहीं किया। अल्लाह ताला ने उस कौम को सिनाब की ज़द में तबाह कर दिया। हदीस में है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम तो तबाह हो गई। रवायात में मिलता है कि जब उमर बिन ने यऊस बुत निकाला तो उसने ये कबीला मजहज के हवाले किया, जिसे उन्होंने यमन और हज्जाज के दरमियानी मुकाम पर नस्ब कर दिया। याऊत एक बहुत ही पुराना बुत था। लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में उस बुत की इबादत किया करते थे। उस बुत का जिक्र सूरत नूह में 2 से 4 बुतों के साथ किया गया। उसकी इबादत दुनिया में किसी न किसी तरीके आज भी हो रही है। अहले यमन के अलावा कबीला हमदान भी याऊ को अपना खुदा मानते थे। याऊ का बुत घोड़े जैसा तैयार किया हुआ था। कबल अलैहिस्सलाम ये लोग उसकी इबादत किया करते थे। ये बुत भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ करता था। ये कौम उस बुत की मोहब्बत और इबादत का खुदा मानते थे। अरब वालों ने इस बुत का 2 बुतों जन्नत के मुकाम पर नस्ब कर रखा था। कबीला बनी कलब और कबीला कुरैश के लोग उस बुत को अपना खुदा मानते थे। अरब की तारीख में इसका बहुत ज़्यादा जिक्र मिलता है। उसको अवम का नाम भी दिया गया था। बुआस मौरखीन के मुताबिक हिंदुस्तान में पूजा जाने वाला बुत गणेश भी वीर की एक शक्ल है। कदीम अरब के लोग अपने बच्चों के नाम भी बड़े शौक से रखते थे। कुरान पाक में शूत का नाम एक झूठे देवता के नाम से दर्ज है, जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ करता था। हज़रत नूह की कौम उसकी इबादत करती थी। इस्लाम से पहले लोग स्वाद देवी की इबादत किया करते थे, जिसको रोहात नामी इलाके में नस्ब किया गया था। सन 8 हिजरी को आपके हुक्म के मुताबिक हज़रत उमर बिन अनास ने इस मंदिर को तोड़ दिया था। नसर की लुग़वी मायने है देवता। अकाब नसर नामी एक झूठे देवता का नाम कुरान पाक की आयत नंबर 23 में जिक्र हुआ है। ये अरब के इलाके वर्का में नस्ब किया गया था। इस शक्ल सूरत के लिहाज से अकाब से मिलता जुलता था। कबीला वो मीर के लोग इसका अपना खुदा तस्लीम किया करते थे। कौम सबा की पुरानी किताबों में इसका नाम नसूर लिखा हुआ है। उनकी इबादत करने वालों को अहले नसूर के नाम से पुकारा जाता था। सल्तनत रोमा के दौर में इस बुत की इबादत बड़े अरूज पर थी। रोम उनके लोग के ख्याल में ये बुत ताकतवर था। ताकत हासिल करने के लिए इसके खूब इबादत की जाती थी। बाल बुत का नाम भी कुरान पाक के सूरत असबास आयात नंबर 125 में है। इस बुत की इबादत हज़रत इलियास की कौम किया करती थी। जिस शहर में ये बुत नस्ब था उस शहर का नाम भी बाल बिक रखा गया था। ये सोने का तैयार किया गया बुत था, जिसकी लंबाई तकरीबन 20 हाथ बताई जाती है। उस बुत की देखभाल करने के लिए 400 मुलाजिम हर वक्त मौजूद रहते थे। उस बुत को बाल के रसूल कहा जाता था। उस बुत पर पैदा होते ही बच्चे कुर्बान किए जाते थे। उस बुत की इबादत करने वाली कौम में यहाँ अपनी मुरादें लेकर आते थे, जिनकी मुरादें पूरी हो जाती थी जब उनके घर कोई बच्चा पैदा होता था। तो उसी वक्त वो बच्चा उस बुत को बतौर नजराना पेश किया जाता था। फिर उन बच्चों को आग में डालकर मार दिया जाता था। अल्लाह ताला ने उन बुतों का कुरान पाक में इसलिए जिक्र किया है कि हम उनसे सबक हासिल करके सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह ताला की इबादत करने में मशगूल हो जाए। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे अल्लाह ताला के हुक्म और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक सलीम तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा।